उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि जी असी जिहड़ा अंग्रेज़ों का कॉन्सैप्ट सी मार्शल रेसां का जिहदे सिख जट जाट हरियाणे दे राजपूत मराठे जां डोगरे ये असी इनू ख़त्म करांगे और असी पॉपूलेशन वाइज भर्ती करांगे। अंग्रेज़ जदों गए ने भारत चों समुची फौज दे विच समुचे इंडिया की आर्मी 33% ऑफिसर सिख सन। गवर्नमेंट अनवेल्स अग्निपात रेडिकल न्यू प्लान टू रिक्रूट यूथ टू आर्मड फोर्सिस। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 46,000 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग देंगे, अड काडर होएगा, रैंक इन्हों के फौज वाले नहीं होंगे। 4 साल बाद उन्होंने असी पैकेज दे के भेज देंगे। उन्होंने चो जे कोई होया 15-20% वो असी दूजी रैगूलर आर्मी च लै, अदरवाइज छुट्टी। एक तो ये 4 साल च अपने जिहड़ा च नफरत फैलाई हुई है 10वीं पास कराए उन्होंने ट्रेंड करनगे RSS के पैसों का पैकेज दे के लियाणगे। फिर उन्होंने चों अगों जिहड़े इन्हां दे निकलते हैं उन्होंने फरदर भी रैगूलर आर्मी च RSS वाले नूं लियाणगे। इन्हां दे 4 साल की इन्हां दी फौजी ट्रेनिंग के थले ट्रेंड होकर वापस सिविल च आणगे। वो इन्हां दा फिर नफरती ब्रिगेड होएगा घट गिणतियां दा घाण करन दे लई। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स सैगमेंट नूं अगे वधांदे हां। अज दूसरे एमिशन दे नाल इस विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी सरकार वालों अग्निपात रिक्रूटमेंट योजना के थल्ले RSS काडर नूं ट्रेन किया जाएगा और भारतीय फौज विचों सिख रेजिमेंटां दा जिहड़ा बोलबाला है वह खत्म किया जाएगा। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो जदों किसान लहर 13 महीने चली एक फैक्टर जिहड़ा रिपीटडली डिस्कस होना शुरू होया है उन्हां दे हलकियां च भी कि सिख फौज दे विच रोस फैल रहा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जिहड़े बाबे किसान सिख किसान बजुर्ग उत्थे बैठे ने, किसी का लड़का लद्दाख के बॉर्डर के उत्ते जिहड़ा वो खड़ा है गन लैके, कोई कारगिल के उत्ते खड़ा है जाके, कोई किसी होर ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ सरकार मजबूर हुई उहदे च डायस्पोरा सिखां दा एक वड्डा फैक्टर सी कि रेफरेंडम 2020 मुहिम भी कामयाबी नाल शुरू हुई और डायस्पोरा सिख पंजाबी सिख किसानां दी पिठ ते खलोते, कोई रिसोर्सिस दी कमी नहीं सी। पोलिटिकल प्रैशर भी बाहरों कांग्रेसमैनां दा होए, वो कैनेडा दे प्राइम मिनिस्टर दा होए, न्यूजीलैंड वालियां दी प्राइम मिनिस्टर दा होए, ये सारे फैक्टर सी। सो उन्होंने फिर ये सिस्टमैटिकली प्लान किया इस नूं और असी उदों ही कहा सी कि भी इन्होंने माफ़ी मंग के खेती कानून तो वापस लै ले ने, पर ये 2 कदम पिछे जाना 4 कदम अगे आने लई है। ये ब्राह्मणवाद की इस नीति का हिस्सा है। और उस तो बाद जे असी अज पंजाब के हवाले नाल देखिए, उस तो बाद पंजाब च चोणां होईयां, किवें उन्हां नूं पता सी कि BJP तो टोटल रिजैक्ट होनी है। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े चेहरे और दूजे उतारे भी। उस पीरीयड च किसान मूवमेंट जां उस तो पहला कैप्टन अमरिंदर नूं उन्होंने फाया होया सी, उन्होंने इस्तेमाल किया कांग्रेस का सफाया पंजाब च करन दे लई। यही उहदा एजेंडा सी, भावें सीट उन्हें कोई नहीं जित्ती पर उन्हें जिस और ये सारा सी कि आम आदमी पार्टी बदलाव के नां थल्ले एक नवीं धिर जिहड़ी आ ओह खड़ी की जाए। हुण जे तुसीं आम आदमी पार्टी की 3 महीनों की कारगुजारी देखो तो उन्होंने कल्ला यही नहीं कि पंजाब की प्रॉस्पैरिटी, उन्होंने जिहड़ी सिखां की ताकत है उस दे उत्ते सीधा कुहाड़ा मारिया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिहड़ा है वो सेंटर नूं देण दी लाइन अदालतां राहीं शुरू हो गई। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वाले 2 मैंबर जिहड़े ने वो भी सेंटर ने अपने कोल रख लए और जिहड़ियां नीतियां इमीडिएट आंदियां इसने जो
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 6 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, 10 ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਗਰ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ। ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਜਿਹਦਾ ਅਗਨੀਪਾਤ ਜਾਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਕਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਅਜੇ ਫੌਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 60ਵਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੂਡ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਟੁਵਰਡਸ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਛਡਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਰਸਸ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਈਮੇਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਨੇਟਿਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਡ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਈਵਨ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਦਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਠ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਇਲਿਸਟ ਰੱਖੇ ਮੇਰਠ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਮੇਜਿਨ, ਔਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਜੂਨ 84 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਮੇਰਠ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ, ਜੱਟ, ਜਾਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮਰਾਠੇ ਜਾਂ ਡੋਗਰੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IAS IPS ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰ UP ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਟ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਘਟਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ 'ਚ 33% ਆਫੀਸਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਔਰ 19% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 20% ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਫੌਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ 7-8% ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੌਫ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਵੇਲਸ ਅਗਨੀਪਾਥ ਰੈਡੀਕਲ ਨਿਊ ਪਲਾਨ ਟੂ ਰਿਕਰੂਟ ਯੂਥ ਟੂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 46,000 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਡ ਕਾਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ 15-20% ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਛੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਫੈਨਫੇਅਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। RSS ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਆਰਮਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 2 ਪਰਪਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 'ਚ ਜੇ ਇੰਨੀ ਛਾਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੱਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੋਰਖਾ ਜਾਂ ਜਾਟ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਗੇ RSS ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ 'ਚ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਲੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿਊ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਜਾਟ and Sikh regiments. The scheme will affect the composition of British era regiments of Indian Army like Sikh regiment, Jat regiment and Rajput among others,
as the new soldiers will be recruited under all India all class basis. Agniveer designed to reduce recruitment from Punjab and Haryana। और बिल्कुल ये ठीक है, उन्होंने हौली हौली उन्होंने कहा जी तुसी बड़ा मार्शल रेस का झंडा चुक्या ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਪਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਕੇ ਫੈਲਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਜਰ ਹੋਣਗੇ, ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ, ਆਰਮਡ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਤ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।